Good morning, students. Today we are going to sing 11th Standard English, first unit, first supplementary. After 20 years, turn to page number 27, and in that page you can see the first supplementary. After 20 years, which was written by O. Henry. Before going into this short story, we want to know something about the author's biography. And for that, turn to page number 30, and you can see about the author. O. Henry 1862 to 1910 is a popular American short story writer whose original name is William Sidney Porter. His works dramatized the life of ordinary people in New York City. His stories are well known throughout the world. They express the effect of coincidence on character and offer an unexpected twist in the end. His stories are also noted for their witticism and clever wordplay. O. Henry prolific writing period begins in 1902 in New York City, where he wrote 381 short stories. He wrote one story a week for the New York World Sunday magazine for over a year. O. Henry's short story After 20 Years was first published in Sunday edition of the New York World in 1905. The story was included in the 1906 anthology The 4 Million, and it has since been republished in many short story collections. A few of his other popular short stories are The Gift of Maggie, The Cop and the Anthem, The Ransom of Red Chief, A Retrieved Reformation, and The Third Ingredient. Look at his biography. He was born on 1862 and his period was from 1862 to 1910. And he was a popular short story writer, American popular short story writer. And his original name was William Sidney Porter. His real name was William Sidney Porter, but in all his short stories, we can see his name was O. Henry. In all his short stories, he portrays the life of ordinary common man. In all his short stories, he portrays the life of ordinary common man. In all his short stories, we can see a twist in the end. And one can see a twist in the end. Twist means ஒரு திடீர் திருப்பமாக இருக்கும். அவருடைய ஷார்ட் ஸ்டோரிஸ்னுடைய முடிவுகள் எல்லாமே ஒரு திடீர் திருப்பமாக இருக்கும். And he started his writings in 1902. He started his writing in the year 1902, and he published many short stories in a magazine, New York magazine, and he published a short story for a week. ஒரு வாரத்துக்கு ஒரு ஷார்ட் ஸ்டோரி பப்ளிஷ் பண்ணுறாரு. And he wrote more than 381 short stories. And this short story, After 20 Years, it was published in 1905 in a magazine, and afterwards it was republished in many years. And his popular short stories are The Gift of the Maggie, The Cop and the Anthem, The Ransom of Red Chief, A Retrieved Reformation, and The Third Ingredients. These are some of his important short stories. இந்த ஓ ஹென்ரி அப்பனுடைய பயோகிராஃபியை பற்றி நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா, அவருடைய காலங்கள் 1862 வருஷத்துலேருந்து 1910 வருஷம் வரை இருக்கிறாரு. ஒரு அமெரிக்காவில் உள்ள ஒரு ஃபேமஸான ஷார்ட் ஸ்டோரி ரைட்டர், ஒரு பாப்புலரான ஷார்ட் ஸ்டோரி ரைட்டராக இருக்கிறாரு. அவருடைய நேம் என்ன நேம் அப்படின்னா வில்லியம் சிட்னி போர்ட்டர். அவருடைய ரியல் நேம் வந்து வில்லியம் சிட்னி போர்ட்டர். ஆனால் அவருடைய ஷார்ட் ஸ்டோரிஸ் எல்லாத்துலேயுமே என்ன நேமில் எழுதுறாரு அப்படின்னா இந்த ஓ ஹென்ரி அப்படிங்கிற நேமில் வந்து எழுதுறாரு. அது மட்டும் இல்லாமல் அவருடைய ஷார்ட் ஸ்டோரிஸில் எதை பற்றி பார்க்கலாம் அப்படின்னா, ஆர்டினரி காமன் மேன், நியூயார்க் சிட்டியில் இருக்கக்கூடிய ஆர்டினரி காமன் மேனுடைய லைஃப்பை நம்ம எதில் பார்க்கலாம் அப்படின்னா இவருடைய ஷார்ட் ஸ்டோரிஸ் எல்லாத்துலேயுமே நம்மளால் பார்க்க முடியும். அதே போல் இவருடைய ஷார்ட் ஸ்டோரிஸ் எல்லாத்துலேயுமே ஒரு ட்விஸ்ட் அட் த எண்ட், ஒரு முடிவில் வந்து ஒரு ட்விஸ்ட் வந்து இருக்கும், ஒரு திருப்பமாக வந்து என்ன பண்ணும் இருக்கும். அதே மட்டும் இல்லாமல் இவர் வந்து ஷார்ட் ஸ்டோரிஸ் எத்தனை எழுதுறாரு அப்படின்னா 381 ஷார்ட் ஸ்டோரிஸ் எழுதியிருக்கிறாரு. இவருடைய ஷார்ட் ஸ்டோரிஸ் எல்லாமே எதில் பப்ளிஷ் ஆகுதுன்னா நியூயார்க்கில் இருக்கக்கூடிய ஒரு மேகசினில் பப்ளிஷ் பண்ணுறாங்க. வாரத்துக்கு ஒரு ஷார்ட் ஸ்டோரி என்ன பண்ணுறாரு இவர் வந்து எழுதுறாரு. நம்ம படிக்க போகிற இந்த After 20 Years அப்படிங்கிற ஷார்ட் ஸ்டோரி எப்போ பப்ளிஷ் ஆச்சு அப்படின்னா 1905 அப்படிங்கிற இயரில் வந்து பப்ளிஷ் ஆகுது, ஒரு மேகசினில் பப்ளிஷ் ஆகுது. அது மட்டும் இல்லாமல் ஃபர்தராக ஃப்யூச்சராக அந்த After 20 Years அப்படிங்கிற இந்த ஷார்ட் ஸ்டோரி நிறையா கலெக்ஷனில் வந்து பப்ளிஷ் ஆகிக்கிட்டே இருக்குது. இதோடைய முக்கியமான ஷார்ட் ஸ்டோரிஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா கிஃப்ட் ஆஃப் த மேகி, திஸ் ரேன்சம் ஆஃப் ரெட் சீஃப், த காப் அண்ட் த ஆந்தம், இது எல்லாமே இவருடைய முக்கியமான ஷார்ட் ஸ்டோரிஸாக பார்க்கப்படுது. லெட்ஸ் மூவ் ஆன் டு த ஷார்ட் ஸ்டோரிஸ்குள்ளே போவோம். டர்ன் டு பேஜ் நம்பர் 27 எடுத்துக்கோம். அதில் பாரு, ஹியர் இஸ் a story entitled After 20 Years.
which is about two best friends who had to part ways. They return to keep an appointment they had made 20 years ago. Read to find what happened when they meet again. This short story is about two friends who depart 20 years ago, and they made an agreement to meet after 20 years. They depart 20 years ago, and on that day they made an agreement. We want to meet 20 years ago in that same place. இந்த ஸ்டோரி எதை பற்றினா அப்படின்னா, ஒரு ரெண்டு பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸை பற்றி. ஒரு 20 வருஷத்துக்கு முன்னாடி அவங்க பிரிஞ்சு போகிறாங்க. தங்களுடைய ப்ரொஃபஷன் தொழிலுக்கு அப்படி பிரிஞ்சு போகிறாங்க. அப்படி பிரிஞ்சு போச்சுல ஒரு அக்ரிமெண்ட்டோட பிரிஞ்சு போகிறாங்க. 20 வருஷத்துக்கு அப்புறம் நம்ம எங்கே இருந்தாலும் இந்த பர்டிகுலர் பிளேஸில் என்ன பண்ண சந்திக்கணும் அப்படிங்கிற அந்த அக்ரிமெண்ட்டோட பிரிஞ்சு போகிறாங்க. அந்த டூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் சந்திக்க வச்சல என்ன நடந்துச்சு அப்படிங்கிறத நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம், இந்த ஸ்டோரி ஆஃப்டர் 20 இயர்ஸ் அப்படிங்கிற இந்த ஸ்டோரியில் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம், பார்க்க போகிறோம். First paragraph பாரு. The policeman on the beat moved up the avenue impressively. The impressiveness was habitual and not for show, for spectators were few. The time was barely 10 o'clock at night. But chilly gusts of wind with a taste of rain them had well-nigh deep peopled the street. Trying doors as he went, twirling his club with many intricate and artful movements, standing now and then to cast his watchful eye adown the Pacific thoroughfare, the officer with his stalwart form and with his slight swagger made a fine picture of a guardian of the peace. The visiting was one that kept early hours. Now and then you might see the light of a cigarette store or of an all-night lunch counter, but the majority of the doors belonging to business places had long. The story opens in a wide street in New York City, and in that wide street you can see a policeman. He is walking here and there, and his duty is to safeguard the street. இந்த ஸ்டோரி எப்படி ஓப்பன் ஆகுது அப்படின்னா, ஒரு நியூயார்க் சிட்டியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு வைட் அவென்யூ அப்படின்னா ஒரு வைட் ஸ்ட்ரீட், ஒரு அகலமான ஒரு தெருவில் ஓப்பன் ஆகுது. அந்த தெருவில் யாரை பார்க்கலாம் அப்படின்னா, ஒரு போலீஸ்மேன் அவர் பார்க்க முடியுது. அந்த போலீஸ்மேன் அந்த ஸ்ட்ரீட்டில் நடந்து போயிட்டுருக்கிறாரு. அண்ட் ஹிஸ் டியூட்டி, அவருடைய ஹேபிச்சுவல் ஆக்ஷன், ரெகுலர் ஆக்ஷன் என்ன அப்படின்னா, ஹி வாண்ட் டு சேஃப்கார்ட் த ஸ்ட்ரீட். அந்த ஸ்ட்ரீட்டை பாதுகாக்கக்கூடிய அந்த வேலையில் யார் இருக்கா அப்படின்னா, இந்த போலீஸ்மேன் இருக்கிறாரு. த டைம் இஸ் அரௌண்ட் 10 o'clock அட் நைட். அந்த டைம் எத்தனை மணி ஆகுது அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா, நைட் ஒரு 10 o'clock ஆகுது. அது மட்டும் இல்லாமல் அங்கே வெதர் எப்படி இருக்குது அப்படின்னா, இட் இஸ் 10 o'clock பட் சில்லி கெஸ்ட் ஆஃப் வின் வித் டேஸ்ட் ஆஃப் ரெயின். அந்த வெதர் ரொம்ப சில்லாக இருக்குது. ஒரு மழை வர்றதுக்கான ஒரு அறிகுறி எங்கே தெரியுது, அந்த வெதரில் தெரியுது. அண்ட் பிகாஸ் ஆஃப் தட் தெர் வர் ஒன்லி ஃபியூ ஸ்பெக்டேட்டர்ஸ் மீன்ஸ் பீப்புள். இப்படிப்பட்ட ஒரு கிளைமேட். அதே மாதிரி அந்த டைம் 10 o'clock நைட்டு 10 o'clock ஆகிட்டு அப்படிங்கிறதுனால அங்கே இருக்கக்கூடிய மக்கள், குறைவான மக்கள் என்ன இருக்கிறாங்க அந்த ஸ்ட்ரீட்டில் நம்மளால் பார்க்க முடியுது. இந்த போலீஸ்மேன் என்ன பண்ணுறாரு, ஹீ இஸ் வாட்சிங் கேர்ஃபுல்லி. அவருடைய கேர்ஃபுல்லாக வாட்ச் பண்ணிகிட்டே இருக்கிறாரு. டோர் பை டோர் அந்த ஸ்ட்ரீட்டில் இருக்கக்கூடிய எல்லா டோர்ஸையும் கேர்ஃபுல்லாக வாட்ச் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாரு. இந்த போலீஸ்மேனுக்கு ஒரு நேம் கொடுக்குறாங்க, சேஃப்கார்ட் த பிக்சர் ஆஃப் கார்டியன் ஆஃப் பீஸ். கார்டியன் ஆஃப் பீஸ் அப்படின்னா அந்த இடத்த பீஸ்ஃபுல்லாக, ஒரு அமைதியாக, எந்த விதமான பிரச்சனையும் இல்லாமல் அமைதியாக வைக்கக்கூடிய அந்த பொறுப்பில் யார் இருக்கா அப்படின்னா, இந்த போலீஸ்மேன் என்ன பண்ணுறாரு, இருக்கிறாரு. அண்ட் வி கேன் சி ஒன்லி சம் ஷாப்ஸ். அங்கே நம்மளால் என்ன பார்க்க முடியும் அப்படின்னா, குறைந்த கடைகளை மட்டும்தான் என்ன பண்ணியிருக்கு, ஓப்பன் ஆகிருக்குது. மெஜாரிட்டி ஆஃப் த பிஸ்னஸ் ஷாப்ஸ் ஹேவ் பீன் க்ளோஸ்டு. கமர்ஷியல் ஷாப்ஸ், பிஸ்னஸ் ஷாப்ஸ் எல்லாமே என்னவாயிருக்கு, க்ளோஸ் ஆகிட்டு. பிகாஸ் த டைம் இஸ் அரௌண்ட் 10 o'clock. எந்த ஷாப்ஸ் மட்டும்தான் ஓப்பன் ஆகிருக்கு அப்படின்னா, அந்த சிகரெட் ஷாப்ஸ், அது மட்டும் இல்லாமல் லஞ்ச் கார்னர், இந்த 2 வகையான ஷாப்ஸ் மட்டும்தான் அந்த ஸ்ட்ரீட்டில் ஓப்பன் ஆகிருக்குது. மிச்சம் எல்லா கடைகளுமே என்ன பண்ணியிருக்குது, க்ளோஸ் பண்ணியிருக்குது. When about midway of a certain block, the policeman suddenly slowed his walk. In the doorway of a darkened hardware store, a man leaned with an unlighted cigarette in his mouth. As the policeman walked up to him, the man spoke up quickly. The policeman is walking along the street, and while he was walking, he saw a man lean on a hardware store. ஒரு போலீஸ்மேன் நடந்து போயிட்டுருக்கிறாரு. அப்படி நடந்து போயிட்டுருக்கச்சில் அங்கே ஒரு ஹார்ட்வேர் ஸ்டோர் இருக்குது. அந்த ஹார்ட்வேர் ஸ்டோரில் ஒரு மேன் என்ன பண்ணால், சாஞ்சி அந்த ஹார்ட்வேர் ஸ்டோரில் நிற்கிறான். அதை பார்த்த உடனே இந்த போலீஸ்மேன் ஸ்லோ டவுன் இஸ் வாக்னா தன்னுடைய நடந்து போகிற அந்த வேகத்தை கம்மி பண்ணுறாரு. கம்மி பண்ணி ஹீ கோஸ் நியர் த மேன். அந்த ஹார்ட்வேர் ஸ்டோரில் சாஞ்சிட்டு இருக்கிற அந்த மனுஷன்
மனுஷனுக்கு நேராக இந்த போலீஸ்மேன் வந்து போகிறார். As the policeman walked up to him, the man spoke up quickly. அந்த போலீஸ்மேன் நடந்து வரதை பார்த்த உடனே அந்த மேன், அந்த ஹார்ட்வேர் ஸ்டோரில் சாஞ்சிட்டு நிற்கக்கூடிய அந்த மேன் வந்து என்ன பண்ணுறான், பேச ஆரம்பிக்கிறான். It's all right, officer, he said reassuringly. I am just waiting for your friend. It is an appointment made 20 years ago. Sounds a little funny to you, doesn't it? Well, I will explain if you like to make certain. It's all straight. About that long ago, there used to be a restaurant where the store stand, Big Joe Brady restaurant. The man who is standing near the hardware store, அந்த ஹார்ட்வேர் ஸ்டோரில் சாஞ்சி நிற்கக்கூடிய அந்த மனுஷன் தன்னை நோக்கி அந்த போலீஸ்மேன் வர்றதை பார்த்த உடனே he began to speak, பேச ஆரம்பிக்கிறான். என்ன சொல்கிறான், I am here just for waiting for my friend. நாங்கள் எதுக்கு நிற்கிறேன் அப்படின்னா, நான் யாருக்காண்டி வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறேன், என்னுடைய ஃப்ரெண்டுக்காண்டி நான் என்ன பண்ணுறேன், வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறேன். We made an appointment 20 years ago. Sounds a little funny to you. ஒரு 20 வருஷத்துக்கு முன்னாடி நானும் என் ஃப்ரெண்டும் அந்த இடத்துல மீட் பண்ணச்சில் வந்து we made an agreement. 20 வருஷத்துக்கு அப்புறம் நம்ம வந்து சந்திக்கணும் அப்படிங்கிற அந்த அக்ரிமெண்ட்டோட போனோம். அதனால் நான் என்னுடைய ஃப்ரெண்டுக்காக நான் என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்கிறேன், வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறேன். ஒருவேளை நீங்கள் உங்களுக்கு கேட்குறதுக்கு இட் லுக்ஸ் சவுண்ட் ஃபன்னி, கேட்குறதுக்கு வந்து ஒரு ஃபன்னியாக இருக்கலாம். ஆனால் பை மை பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட், என்னுடைய பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் கண்டிப்பாக வரும் அப்படிங்கிற நம்பிக்கை வந்து என்ன இருக்குது, எனக்கு இருக்குது. அப்போ லாங் ago there used to be a restaurant. ரொம்ப வருஷத்துக்கு முன்னாடி இதில் இந்த பிளேஸில், இந்த ஹார்ட்வேர் ஸ்டோர் இருக்கக்கூடிய இந்த இடத்துல வந்து என்ன இருந்துச்சு, ஒரு ரெஸ்டாரண்ட் இருந்துச்சு, பிக் ஜோ பிராடி ரெஸ்டாரண்ட் இருந்துச்சு அப்படின்னு யார் சொல்கிறான், அந்த மேன் வந்து அந்த போலீஸ்மேன்ட்டு சொல்கிறான். அதுக்கு அந்த போலீஸ்மேன் என்ன சொல்கிறார், until 5 years ago said the policeman, it was stand down then. ஆமாம், 5 வருஷத்துக்கு முன்னாடி வரக்கூட என்ன இருந்துச்சு, அந்த இடத்துல இந்த பிக் ஜோ பிராடி ரெஸ்டாரண்ட் இருந்துச்சு. ஆனால் இப்போ அந்த பில்டிங்கை வந்து இடிச்சுட்டு என்ன பண்ணுறாங்க, இந்த ஹார்ட்வேர் ஸ்டோர் கெட்டி இருக்குது அப்படின்னு யார் சொல்ல, அந்த போலீஸ்மேன் வந்து சொல்கிறார். The man in the doorway struck a match and lit his cigar. Light showed a pale square-jawed face with keen eyes and a little white scar near his light eyebrow. His scarpin was a large diamond, oddly said. And the man, he light a cigarette. தன்னுடைய வாயில் வச்சுருக்கக்கூடிய அந்த சிகரெட்டை வந்து பற்ற வைக்கிறான். அப்படி பற்ற வைக்கச்சில் அவனுடைய அப்பியரன்ஸ் வந்து அந்த லைட்டில் வந்து தெரியுது. என்னெல்லாம் இருக்குது, he had a jawed face with a keen eye and a little white scar near his right eyebrow. அந்த ரைட் சைடு ஐப்ரோவுக்கு மேலே என்ன இருக்குது, ஒரு ஸ்கேர் வந்து இருக்குது. அது மட்டும் இல்லாமல் he wear a scarpin. ஒரு ஸ்கேர்பேன் அப்படிங்கிறது நெக்கில் அணியக்கூடிய ஒரு துணி, கழுத்தை சுற்றி போடக்கூடிய ஒரு துணி. அந்த துணியில் என்ன இருக்குது அப்படின்னா, ஒரு டைமண்ட் வந்து என்ன இருக்குது, அந்த துணியில் வந்து இருக்குது, இந்த பின்னில் வந்து இருக்குது. 20 years ago tonight, said the man, I dined here at Big Joe Brady with Jimmy Wells, my best chum, and the finest chap in the world. He and I were raised here in New York, just like two brothers. Together, I was 18 and Jimmy was 20. The next morning, I was to start for the West to make my fortune. You couldn't have dragged Jimmy out of New York. He thought it was the only place on earth. Well, we agreed that night that we could meet here again exactly 20 years from that date and time, no matters what our condition might be or from what distance we might have to come. We figured that in 20 years each of us ought to have our destiny worked out and our fortune made whatever they were going to be. Look at this paragraph. 20 years ago tonight, 20 வருஷத்துக்கு முன்னாடி இதே போல் ஒரு நைட்டு, we dined here, we said the man, I dined here at Big Joe Brady with Jimmy Wells. இந்த பாப் என்ன சொன்னால், அவருடைய அந்த நிற்கக்கூடிய அந்த ஹார்ட்வேர் ஸ்டோர் பக்கத்தில் நிற்கக்கூடிய அந்த மனுஷனுடைய நேம் வந்து என்னது, பாப். அது மட்டும் இல்லாமல் தன்னுடைய ஃப்ரெண்டோட நேம் என்ன அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணுறான், ஜிம்மி வெல்ஸ் அப்படின்னு என்ன பண்ணால் மென்ஷன் பண்ணுறான். ஐ அண்ட் ஜிம்மி வெல்ஸ், நானும் என்னுடைய ஜிம்மி வெல்ஸும் we dined here, we ate at this restaurant 20 years ago. இந்த இடத்துல வந்து ஒரு ரெஸ்டாரண்ட் இருந்துச்சு. at this restaurant we ate at this restaurant. இந்த இடத்துல வந்து நாங்கள் என்ன பண்ணோம், சாப்பிட்டோம். and we made an agreement. சாப்பிட்டு முடிச்சதுக்கப்புறம் நாங்கள் ஒரு அக்ரிமெண்ட் மேட் பண்ணோம். என்ன பண்ணோம், we want to depart. நாங்கள் வந்து எங்களுடைய ப்ரொஃபஷனுக்காக நாங்கள் பிரிய போகிறோம். அப்படி பிரிஞ்சாலும் 20 வருஷத்துக்கு அப்புறம் கண்டிப்பாக என்ன பண்ணணும், இந்த பர்டிகுலர் பிளேஸில் வந்து நம்ம சந்திக்கணும் அப்படிங்கிற அந்த அக்ரிமெண்ட்டோடு என்ன பண்ணோம், நாங்கள் பிரிஞ்சு போகிறோம். அண்ட் அட் தட் டைம் ஐ வாஸ் 18 அண்ட் ஜிம்மி வாஸ் 20. நாங்கள் பிரிஞ்சு போகக்கூடிய அந்த டைமில் எனக்கு வயசு எத்தனை அப்படின்னா, எனக்கு வந்து வயசு 18, 18 வயசு. என்னுடைய ஃப்ரெண்டு ஜிம்மிக்கு
20 years he was 20 years old. என்னுடைய ஃப்ரெண்டுக்கு வந்து 20 years, எனக்கு வந்து 18 years old அப்படின்னு யார் சொல்கிறா? இந்த பாப் வந்து அந்த போலீஸ்மேன்ட்ட வந்து என்ன பண்ணுறான் சொல்கிறான். And you couldn't have dragged Jimmy out of New York. நான் வந்து என்னுடைய ப்ரொஃபஷனுக்காக இங்கேருந்து வெஸ்ட்டுக்கு நான் ட்ராவல் பண்ணி போனேன். ஆனால் ஜிம்மியை வந்து என்ன பண்ண முடியலை, அந்த நியூயார்க் சிட்டியை விட்டு அவனை வந்து பிரிக்க முடியலை. அவன் என்ன பண்ணிட்டான், இந்த நியூயார்க் சிட்டிலேயே வந்து ஸ்டே பண்ணிட்டான் அப்படின்னு யார் சொல்கிறான்? அந்த பாப் வந்து அந்த போலீஸ்மேன்ட்ட வந்து என்ன பண்ணுறான் சொல்கிறான். அடுத்த பேராகிராஃபை பாரு. இட் சவுண்ட்ஸ் பிரிட்டி இன்ட்ரெஸ்டிங் செட் த போலீஸ்மேன். Rather a long time between meets, though it seems to me, haven't you heard from your friends since you left? அப்போ அந்த போலீஸ்மேன் சொல்ல கேட்குறதுக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குது. இட்ஸ் பிரிட்டி இன்ட்ரெஸ்டிங். உங்கள் ஸ்டோரியை வந்து கேட்குறதுக்கு வந்து இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குது. டியூரிங் திஸ் லாங் பீரியட், இந்த 2 வருஷத்தில் நீ உன்னோட ஃப்ரெண்ட்லேருந்து எதுவும் கேள்விப்பட்டியா, அவனை பார்த்தியா அப்படின்னு யார் கேட்குறா? அந்த போலீஸ்மேன் வந்து அந்த பாப்ட்ட வந்து கேட்குறான். வெல் எஸ், ஃபார் எ time we corresponded with the other, but after a year or two we lost track of each other. For the first 2 years, அவன் என்ன சொல்கிறான், for the first 2 years, முதல் 2 வருஷத்தில் sometimes we happen to meet, நாங்கள் வந்து சந்திக்கக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சிது. ஆனால் அதுக்கப்புறம் we lost our track, எங்களுடைய ட்ராக் வந்து என்ன பண்ணிவிட்டு கம்ப்ளீட்டாக மாறி போயிடுச்சு. நாங்களால் என்ன பண்ண முடியலை, ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து பார்க்க முடியலை, பேச முடியலை அப்படின்னு யார் சொல்கிறாங்க? அந்த பாப் வந்து அந்த போலீஸ்மேன் வந்து சொல்கிறான். You see, the West did a pretty big proportion, and I kept hustling around over it pretty lively. But I know Jimmy will meet me here if he's alive, for he always was the trust statuette old chap in the world. He will never forget I came 1,000 miles to stand in this door tonight, and it is worth it if my old partner turns up. என்ன சொல்லலாம், திருப்பி என்ன சொல்லலாம்? I am waiting for a friend. He is my best friend. ஒரு நம்பக்கூடிய ஒரு ஃப்ரெண்டாக என்னுடைய ஃப்ரெண்டு வந்து ஜிம்மி வெல்ஸ் வந்து இருக்கிறான். ஒருவேளை அவன் உயிரோடு இருந்தான் அப்படின்னா கண்டிப்பாக என்ன பண்ணிடுவான், இஃப் இஸ் அலைவ், ஒருவேளை இந்த உலகத்தில் வந்து அவன் உயிரோடு இருந்தான் அப்படின்னா கண்டிப்பாக என்ன பண்ணுவான், அந்த பிளேஸுக்கு வந்து அவன் கண்டிப்பாக வருவான் அப்படின்னு யார் சொல்கிறா? இந்த பாப் வந்து இந்த போலீஸ்மேன்ட்ட தன்னுடைய ஃப்ரெண்டை பற்றி வந்து பெருமையாக வந்து என்ன பண்ணுறான்னு சொல்கிறான். ஐ கேம் ஹியர் ஃபார் 1,000 miles அவே. நான் அந்த இடத்துக்கு என்ன வந்திருக்கிறேன், ஒரு ஆயிரக்கணக்கான மைல்ஸை தாண்டி இந்த இடத்துல வந்து நிற்கிறேன். யாருக்காண்டி? என்னுடைய ஃப்ரெண்டுக்காண்டி. கண்டிப்பாக என்னுடைய ஃப்ரெண்டு என்ன பண்ணுவான், வருவான் அப்படின்னு யார் சொல்கிறான்? அந்த பாப் வந்து போலீஸ்மேன்ட்ட வந்து சொல்கிறான். த வெயிட்டிங் மேன் புல்ட் அவுட் எ handsome watch, the lid of it set with small diamond. 3 minutes to 10, he announced. It was exactly 10 o'clock when we parted here at this restaurant door. The man who is waiting at the ஹார்வர்ட் ஷாப், அந்த ஹார்வர்ட் ஷாப்பில் சாஞ்சி நிற்கக்கூடிய அந்த மேன், அதான் யார்? பாப். ஹி புல்ட் அவுட் எ ஹேண்ட்ஸம் வாட்ச். தன் கையில் கட்டியிருந்தேன் அந்த வாட்சை வந்து ஓப்பன் பண்ணுறான். ஓப்பன் பண்ணி அதில் டைம் பார்க்குறான். அந்த வாட்சில் வந்து என்ன இருக்குது? இட் இஸ் மேட் ஆஃப் ஸ்மால் டைமண்ட்ஸ். அந்த மூடியில் வந்து ஃபுல் ஆஃப் டைமண்ட்ஸால் செய்யப்பட்ட அந்த மூடி வந்து அந்த வாட்சில் வந்து இருக்குது. அண்ட் 3 minutes to 10, 10 மணி ஆகிறதுக்குன்னு எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னா ஒரு 3 நிமிஷம் இருக்குது. இட் வாஸ் எக்ஸாக்ட்லி 10 o'clock we parted here at the restaurant door. 2 வருஷத்துக்கு முன்னாடி சரியாக 10 மணிக்கு தான் நாங்கள் என்ன பண்ணோம், இந்த ரெஸ்டாரண்ட் டோர்லேருந்து நாங்கள் வந்து பிரிஞ்சு போனோம் அப்படின்னு அந்த பாப் வந்து அந்த போலீஸ்மேன்ட்ட சொல்கிறான். டிட் பிரிட்டி வெல் அவுட் வெஸ்ட் டிடன்ட் யூ ஆஸ் எ போலீஸ்மேன். இந்த பாபனுடைய அப்பியரன்ஸை வந்து பார்க்குறான். ஏற்கனவே நம்ம பார்த்தோம் அவருடைய ஸ்கார்ஃப் பின், இட் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் டைமண்ட். இப்போ அந்த வாட்ச் வந்து என்ன இருக்குது, இட் இஸ் ஆல்சோ மேட் அப் ஆஃப் டைமண்ட். அந்த வாட்ச்லேயும் வந்து நம்ம எதை பார்க்க முடியுது அப்படின்னா அந்த டைமண்ட் வந்து பார்க்க முடியுது. ஆனால் அந்த போலீஸ்மேன் அந்த பாப்கிட்ட வந்து கேட்குறான், அந்த வெஸ்ட்டு நீ போன அந்த வெஸ்ட் வந்து உன்னுடைய ப்ரொஃபஷன் வந்து நல்லா இருந்துச்சு அப்படின்னு என்ன பண்ணுறான், கேட்குறான். You bet I hope Jimmy has done half as well. He was a kind of plodder, though good fellow as he was. I have got him compete with some of the sharpest wits going to get my pile. A man gets in a groove in New York, he takes the West to put a razor edge on him. The policeman twirled his club and took a step or two. I'll be on my way. Hope your friend comes around. All right. Going to call time on his shot. I should say no, said the other. I will give him half an hour at least. If Jimmy is alive on earth, he'll be here by the time. So long, officer. Good night, sir, said the policeman, passing on along his beat, trying doors as he went. பாரு, அந்த போலீஸ்மேன் கேட்குறான் வெஸ்ட் எப்படி இருந்துச்சு. அப்போ அந்த பாப் என்ன சொல்கிறான்,
என்னுடைய ப்ரொஃபஷன் வெஸ்ட் வந்து நல்லா இருந்துச்சு. இட் கிவ்ஸ் வாட் நான் என்னெல்லாம் கேட்டனோ அது எல்லாமே எனக்கு என்ன கொடுத்துச்சு அப்படின்னா அந்த வெஸ்ட் வந்து எனக்கு தந்துச்சு அப்படின்னு யார் சொல்கிறேன்? அந்த பாப் வந்து அந்த போலீஸ்மேன்ட்ட வந்து சொல்கிறான். நான் சம்பாதிச்சதில் ஒரு ஹாஃப் பார்ட்டாவது என்ன பண்ணியிருப்பான், என்னுடைய ஃப்ரெண்ட் ஜிம்மி வெல்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக சம்பாதிச்சிருப்பான். ஹி இஸ் எ நைஸ் பர்சன் அப்படின்னு யார் சொல்கிறேன்? அந்த பாப் வந்து அந்த போலீஸ்மேன்ட்ட வந்து சொல்கிறான். அண்ட் இஃப் ஹி இஸ் அலைவ், ஒருவேளை இந்த ஜிம்மி என்னுடைய ஃப்ரெண்ட் வந்து உயிரோடு இருந்தான் அப்படின்னா கண்டிப்பாக என்ன பண்ணுவான், இந்த பிளேஸுக்கு வந்து என்னை வந்து மீட் பண்ணுவான் அப்படின்னு யார் சொல்கிறான்? அந்த பாப் வந்து அந்த போலீஸ்மேன்ட்ட வந்து திருப்பியும் வந்து என்ன பண்ணுறான், மென்ஷன் பண்ணுறான். இந்த போலீஸ்மேன் ஹி பிகன் டு டிபார்ட். இவங்ககிட்ட கான்வர்சேஷன் பேசிகிட்டே இருக்கிறான். அந்த போலீஸ்மேன் அந்த பாப்ட்ட வந்து பேசிகிட்டு இருக்கிறான். பாப் தன்னுடைய ஃப்ரெண்டை பற்றியும் தன்னுடைய 20 years அக்ரிமெண்ட்டை பற்றி அந்த போலீஸ்மேன்ட்ட சொல்கிறான். அந்த போலீஸ்மேன் எல்லாத்தையுமே கேட்குறாரு. கேட்டு இப்போ என்ன பண்ணுறான், டிபார்ட் ஆகிற மாதிரி வந்துட்டு வந்து கடந்து போகிற மாதிரி பிஹேவ் பண்ணுறார். ஐ வில் பி ஆன் மை வே. நான் என்ன பண்ணுறேன், என்னுடைய டியூட்டியை வந்து நான் என்ன பண்ணுறேன், பார்க்க போகிறேன். ஓகே, என்னுடைய உன்னுடைய ஃப்ரெண்ட் வந்து கண்டிப்பாக என்ன பண்ணுவோம், உன்னை வந்து மீட் பண்ணும் அப்படின்னு யார் சொல்கிறான்? அந்த போலீஸ்மேன் அந்த பாப்ட்ட சொல்லிவிட்டு கிளம்பி போகிறார். அப்படி கிளம்பி போச்சுல பாப் என்ன சொல்கிறான் பாரு, ஐ ஷுட் சே நோ, ஐ வில் கிவ் ஹிம் half an hour அட்லீஸ்ட். நான் என்ன பண்ணுவேன், லாஸ்ட்டு 10 o'clock கரெக்டாக 10 மணிக்கு நாங்கள் நின்று பிரிஞ்சு போனோம். இந்த 10 மணிக்கு நாங்கள் சந்திக்கணும் அப்படின்னு அப்பாயின்மெண்ட் மேட் பண்ணோம். இருந்தாலும் நான் என்ன பண்ணுறேன், ஐ வில் கிவ் ஹிம் half an hour, இன்னொரு half an hour எக்ஸ்ட்ராவாக நான் என்ன பண்ணுறேன், என்னுடைய ஃப்ரெண்டுக்காண்டி நான் என்ன பண்ணுறேன், வெயிட் பண்ணுவேன். வெயிட் பண்ணி பார்த்துட்டு நான் போவேன் அப்படின்னு யார் சொல்கிறேன்? அந்த பாப் வந்து போலீஸ்மேன்ட்ட சொல்கிறேன். குட் நைட் சார் said the policeman, he is passing on his way. குட் பை சொல்லிவிட்டு அந்த போலீஸ்மேன் என்ன பண்ணுறா, he went to do his duty. தன்னுடைய டியூட்டி, அந்த சேஃப்கார்ட் பண்ணக்கூடிய அந்த டியூட்டியை வந்து பார்க்குறதுக்கு அந்த போலீஸ்மேன் போகிறார். அடுத்த பேராகிராஃபை பாரு. There was now a fine cold drizzle falling and the wind has risen from its uncertain puff into a steady blow. The few foot passengers astir in the quarter hurried dismally and silently along with coat collar, tan high and pocket hands. And in the door of a hardware store, the man who had come 1,000 miles to fill an appointment, uncertain almost and absurdly with a friend of his youth, smoked his cigarette and waited. அந்த போலீஸ்மேன் போன உடனே அங்கே இந்த கிளைமேட் எப்படி இருக்குது, கிளைமேட் வந்து சேஞ்ச் ஆகுது. ஒரு சின்ன ட்ரிசில், அந்த மலைத்துளி விழக்கூடிய அந்த மலைத்துளிகள் வந்து பையா விழக்கூடிய அந்த சூழல் வந்து உருவாகுது. அந்த சில்னஸ், அந்த கிளைமேட் வந்து ரொம்ப சில்லாக இருக்குது. இந்த மேன், இந்த பாப், ஹீ லைட்ஸ் த சிகரெட், இந்த ஸ்மோக் த சிகரெட், தன்னுடைய வாய்களில் வந்து அந்த சிகரெட்டை வந்து ஸ்மோக் பண்ணிவிட்டு 1000 miles தாண்டி தன்னுடைய ஃப்ரெண்டை வந்து பார்க்குறதுக்காண்டி அந்த பர்டிகுலர் பிளேஸில் வந்து யார் நிற்கிறா, அந்த பாப் வந்து நிற்கிறான். After 20 minutes he waited, and then a tall man in a long overcoat with collar turned up to his ears hurried across from the opposite side of the street. He went directly to the waiting man. ஒரு 20 minutes வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருப்பான். வெயிட் பண்ணதுக்கப்புறம் அங்கே யார் வரா, ஒரு டால் மேன் வித் ஓவர் கோட் போட்டு ஒரு டால் மேன் அந்த இடத்த ஆப்போசிட் சைடில் இருந்து இந்த பாபை நோக்கி வரான். இஸ் தட் யூ பாப், ஹி ஆஸ்க் டவுட்ஃபுல்லி. அப்போ அந்த டால் மேன் வந்து பாப்ட்ட வந்து கேட்குறான், நீ தான் பாபா, இஸ் தட் யூ பாப், ஹி ஆஸ்க் டவுட்ஃபுல்லி. ஒரு சந்தேகத்தோடு அந்த பாப்ட்ட வந்து கேட்குறான். இஸ் தட் யூ ஜிம்மி வெல்ஸ், கிரைட் த மேன் இன் த டோர்ஸ். அப்போ தன்ட்ட வந்து பாப் அப்படின்னு கேட்ட உடனே இந்த பாப் என்ன சொல்கிறான், இஸ் தட் யூ ஜிம்மி வெல்ஸ், நீ தான் ஜிம்மி வெல்ஸா அப்படின்னு என்ன பண்ணுறான், அந்த மனுஷன்ட்ட வந்து கேட்குறான். Bless my heart, exclaimed the new arrival, grasping both the other hands with his own. It is Bob, sure as fate. I was certain I would find you here if you are still in existence. Well, 20 years is a long time. The old restaurant gone bomb. I wish it had lasted so we could have had another dinner there. How has the West treated you, old man? How has the treated you, West, old man? அப்போ அப்படியே வர்றாங்க, 2 பேரும் வாங்குறாங்க, 2 பேரும் ஹேண்ட் ஷேக் பண்ணுறாங்க. அப்போ வந்து தே ஸ்பீக்ஸ் அபவுட் த லாஸ்ட் 20 years, அந்த பாஸ்ட் 20 years பற்றி என்கொயர் பண்ணுறாரு. ஒருவேளை நம்ம பிரிஞ்சு போச்சுல வந்து இந்த ரெஸ்டாரண்ட் வந்து இந்த இடத்துல வந்து இருந்துச்சு, ஒருவேளை இப்போ அந்த ரெஸ்டாரண்ட் இல்லை, ஒருவேளை அந்த ரெஸ்டாரண்ட் இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணிடலாம், அங்கே உட்காந்து நம்ம சாப்பிட்டுக்கலாம் அப்படின்னு யார் சொல்கிறா, அந்த ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து சொல்கிறாங்க. அந்த டால் மேன் பாப்ட கேட்குறான், ஹவ் ஹஸ் த வெஸ்ட் ட்ரீட்டட் யூ, ஓல்டு மேன். அந்த வெஸ்ட் வந்து உன்னுடைய ப்ரொஃபஷன் வந்து வெஸ்ட்டில் வந்து உன்னுடைய ப்ரொஃபஷன் வந்து எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த டால் மேன் வந்து அந்த பாப்ட்ட வந்து என்ன பண்ணுறான், கேட்குறான். புல்லி, இட் ஹாஸ் கிவன் மீ எவ்ரி திங் ஐ ஆஸ்க் ஃபார் இட். வெஸ்ட் என்னுடைய கேரியர், வெஸ்ட்டில் என்னுடைய கேரியர் வந்து எப்படி இருந்துச்சு, எல்லாமே இருந்துச்சு. நான் என்னெல்லாம் ஆசைப்பட்டனோ எல்லாமே என்ன பண்ணுது, எனக்கு வந்து கிடைக்குது. அதான் சொல்கிறான். ஐ ஆஸ்க் ஃபார் இட்
It gives me everything I asked for it. You have changed a lot, Jimmy. I never thought you were so tall by 2 or 3 inches. அப்போ பாபு வந்து ஜிம்மிகிட்ட சொல்கிறான், யூ ஹவ் சேஞ்ச் எ லாட். உன்னுடைய அப்பியரன்ஸ் வந்து சேஞ்ச் ஆகிருக்குது. என்ன சேஞ்ச் ஆகிருக்குது? யூ ஹவ் க்ரோன் எ லிட்டில் பிட். ஒரு 2 இன்ச்சஸோ 3 இன்ச்சஸோ நீ என்ன பண்ணியிருக்கிற? வளர்ந்துருக்கிற. ஐ க்ரோ எ பிட்டில் ஆஃப்டர் ஐ வாஸ் 20. 20 வருஷத்துக்கு அப்புறம் நான் என்ன பண்ணிட்டேன்? கொஞ்சம் வளர்ந்தேன் அப்படின்னு யார் சொல்கிறேன்? அந்த இப்போ பாப்கிட்ட பேசிகிட்டு இருக்கக்கூடிய அந்த டால்மேன் வந்து என்ன பண்ணுறான்னு சொல்கிறான். டூயிங் வெல் இன் நியூயார்க், ஜிம்மி. மாடரேட்லி ஐ ஹாவ் எ பொசிஷன் இன் ஒன் ஆஃப் த சிட்டி டிபார்ட்மெண்ட். கமான் பாப், we will go around to a place I know of and have a good long talk about old times. அப்போ அந்த டால்மேன் என்ன சொல்கிறான்? ஐ எம் ஒர்க்கிங் இன் ஏ சிட்டி டிபார்ட்மெண்ட் இன் நியூயார்க். நியூயார்க்கில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சிட்டி டிபார்ட்மெண்ட்டில் நான் என்ன பண்ணுறேன்? ஒர்க் பண்ணுறேன். அண்ட் வி கோ டு சம் அதர் பிளேஸ் அண்ட் வி கேன் ஹேவ் சம் டாக். நம்ம என்ன பண்ணோம்? எனக்கு தெரிஞ்ச இடத்துக்கு போவோம். அங்கே போய் நம்ம என்ன பண்ணலாம்? உட்காந்து பேசலாம் அப்படின்னு யார் சொல்ல? அந்த டால்மேன் இந்த பாப்ட்டு வந்து சொல்கிறான். The two men started up the street, arms in arm. The man from the west, his egoism enlarged by success, was beginning to outline the story of his career. The other, submerged in his overcoat, listened with interest. அப்போ அந்த பாப் என்ன பண்ணுறான்? வந்திருக்கக்கூடிய அந்த டால்மேன் தன்னுடைய ஃப்ரெண்ட் அப்படின்னு நினச்சிட்டு என்ன பண்ணுறான்? இன் ஈகோயிசம்னா ஒரு 20 வருஷத்துக்கு அப்புறம் தன்னுடைய ஃப்ரெண்டை சந்தித்த அந்த ஆச்சரியத்தில் வெஸ்ட்டில் என்னெல்லாம் பண்ணுனேன் அப்படிங்கிற அந்த விஷயத்தை வந்து என்ன பண்ணுறான்? தன்னுடைய ஃப்ரெண்ட்டை வந்து சொல்ல ஆரம்பிக்கிறான். தான் வந்திருக்கிறது, அந்த ஓவர் கோட்டில் வந்திருக்கிறது தன்னுடைய ஃப்ரெண்டு அப்படின்னு நினச்சிட்டு, தன் ஃப்ரெண்ட் ஜிம்மி வெல்ஸ் தான் வந்திருக்கு அப்படின்னு நினச்சி இந்த வெஸ்ட்டில் இவன் பண்ணக்கூடிய எல்லா ஆக்டிவிட்டீஸும் என்ன பண்ணுறான்? அந்த நபர்கிட்ட வந்து என்ன பண்ணுறான்? இந்த பாபு வந்து சொல்கிறான். அட் த கார்னர் ஸ்டுட் எ ட்ரக் ஸ்டோர், brilliant with electric lights. When they came into this glare, each of them turned simultaneously to gaze upon the other's face. The man from the west stopped suddenly and released his arm. ஒரு கார்னருக்கு வராங்க. அந்த கார்னரில் வந்து ஒரு எலக்ட்ரிக் லைட்ஸ், ஒரு ட்ரக் ஸ்டோர் இருக்குது. அந்த ட்ரக் ஸ்டோரில் வந்து வித் எலக்ட்ரிக் லைட்ஸ் ஃபுல்லாக டெக்கரேட் பண்ணக்கூடிய எலக்ட்ரிக் லைட்ஸால் டெக்கரேட் பண்ணியிருக்கிறாங்க. அப்படி அந்த இதில் வந்து பாக்கேஜில் வந்து தே கேஸ்ட் ஈச் அதர், ரெண்டு பேருடைய முகத்தை வந்து பார்க்குறாங்க. அப்படி பார்த்த உடனே இந்த பாப் தன்னுடைய ஃப்ரெண்டினுடைய கை, இந்த டால்மேன் தன்னுடைய ஃப்ரெண்டு நினச்சி அந்த கையை அவனுடைய கைகளை வந்து பிடிச்சிருக்கிறான். ஆனால் இப்போ அந்த கையை வந்து என்ன பண்ண ரிலீஸ் பண்ணுறான். அந்த டால்மேனை பார்க்குறான். தன்னுடைய ஃப்ரெண்டை மாதிரியே தெரியல, வேறு யாரோ மாதிரி தெரியுது. அதனால் அவன் கைகளை பிடிச்சிருந்த கையை வந்து ரிலீஸ் பண்ணுறான். யூ ஆர் நாட் ஜிம்மி வெல்ஸ், ஹீ ஸ்னாப்ட். அப்போ அந்த பாபு வந்து அந்த டால்மேன்ட்ட சொல்கிறான், நீ வந்து ஜிம்மி வெல்ஸ் இல்லை அப்படிங்கிறான். 20 years a long time, but not time enough to change a man's nose from a Roman to a bag. ஒரு 20 வருஷம் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு லாங் கேப் தான். ஆனால் அப்பியரன்ஸில் வந்து என்ன பண்ணாது, எந்த விதமான சேஞ்சஸும் என்ன பண்ணாது, வராது. யூ ஆர் நாட் மை ஃப்ரெண்ட் அப்படின்னு யார் சொல்கிறான்? அந்த பாப் வந்து அந்த டால்மேன்ட்ட வந்து சொல்கிறான். இட்ஸ் சம்டைம்ஸ் சேஞ்ச் அ குட் மேன் இன்டு எ பேட் ஒன். அப்போ அந்த டால்மேன் என்ன சொல்கிறான்? எஸ், யூ ஆர் கரெக்ட். அப்பியரன்ஸில் வந்து என்ன பண்ணாது, சேஞ்சஸ் வராது. ஆனால் பட் கேரக்டர்ஸில் என்ன வருது, சேஞ்சஸ் வருது. நீ 20 வருஷத்துக்கு முன்னாடி யூ ஆர் எ குட் பர்சன், நீ வந்து நல்ல மனுஷனாக இருந்த. ஆனால் 20 வருஷம் இந்த திஸ் 20 years என்ன பண்ணிவிட்டு உன்னுடைய கேரக்டர் வந்து சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு. யூ ஹாவ் பீன் அண்டர் அரெஸ்ட் ஃபார் 10 minutes. நான் என்ன பண்ண போகிறேன்? உன்னை அரெஸ்ட் பண்ண போகிறேன். Chicago thinks you may have dropped over our way and wires us she wants to have a chat with you. Going quietly, are you? That's sensible. Now before we go on to the station, here is a note I was asked to hand you. You may read it here at the window. It is from Patrolman Wells. Now I am going to arrest you. நான் என்ன பண்ண போகிறேன்? உன்னை அரெஸ்ட் பண்ண போகிறேன். பிகாஸ் த சிகாகோ போலீஸ் தே இன்ஃபார்ம் அஸ். நீங்கள் வர்றதை இன்னும் யார் இன்ஃபார்ம் பண்ணுறா? அந்த சிகாகோ போலீஸ் வந்து இன்ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க. யூ ஆர் ஏ வாண்டட் கிரிமினல் இன் சிகாகோ. சிகாகோவில் நீ வந்து என்னது, யூ ஆர் ஏ வாண்டட் கிரிமினல். இந்த சிகாகோ போலீஸ் வந்து இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்குறாங்க. அதனால் வந்து என்ன பண்ணுறேன், நான் உன்னை அரெஸ்ட் பண்ண போகிறேன். இந்த ஸ்டேஷனுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி ஐ வாண்ட் டு ஹேண்ட் இட் யூ பீஸ் ஆஃப் பேப்பர். நான் என்ன பண்ண போகிறேன், ஒரு பீஸ் ஆஃப் பேப்பர் உன்ட்ட வந்து தரப்போகிறேன். இது யார் தந்தா அப்படின்னா அந்த பேட்ரோல்மேன், அந்த போலீஸ்மேன் ஜிம்மி வெல்ஸ் என்ன பண்ணுறான், இந்த பேப்பரை வந்து ஒன்று ஹேண்ட் அவுட் பண்ண உன்ட்ட வந்து கொடுக்குறதுக்காண்டி இந்த பேப்பரை வந்து என்ன பண்ணுறான், கொடுக்குறான். The man from the west unfolded the little piece of paper handed to him. His hand was steady when he began to read, but it trembled a little by the time he had finished. அப்போ அந்த பாபா வந்து அந்த பேப்பரை வந்து ஓப்பன் பண்ணி ரீட் பண்ண ஆரம்பிக்கிறான். அப்படி ரீட் பண்ண முடிக்கச்சில் அவனுடைய கைகள்லாம் என்ன பண்ணுது, நடுங்க ஆரம்பிக்குது.
Bob, I was at that appointment place on the time. When you struck the match to light your cigar, I saw it was the face of the man wanted in Chicago. Somehow I couldn't do it myself, so I went around and got a plainclothes man to do the job. அப்போ அதில் என்ன எழுதியிருக்குது பாரு. பாப், ஐ வாஸ் அட் அப்பாயின்மெண்ட் பிளேஸ் ஆன் த டைம். நான் என்ன பண்ணிட்டேன், அந்த அப்பாயின்மெண்ட் பிளேஸ் அந்த டைமுக்கு நான் என்ன பண்ணிட்டேன், வந்துட்டேன். அப்போ என்னுடைய பாபுனுடைய ஃப்ரெண்டு வந்து யார், அந்த போலீஸ்மேன் தான் யார், ஜிம்மி வெல்ஸ். வென் யூ லைட் த சிகர், நீ வந்து அந்த சிகரை பற்ற வச்ச உடனே ஐ சா யுவர் ஃபேஸ், உன்னோட ஃபேஸ் வந்து என்னால் என்ன பண்ண முடிஞ்சது, பார்க்க முடிஞ்சது. அந்த ஃபேஸ் வந்து என்ன ஃபேஸு, ஏ வாண்டட் கிரிமினல், சிகாகோவில் இருக்கக்கூடிய வாண்டட் கிரிமினலாக என்னால் பார்க்க முடிஞ்ச ஒரு போலீஸ்மேன். அந்த ஃபேஸை பார்த்த உடனே சிகாகோ போலீஸால் தேடக்கூடிய ஒரு வாண்டட் கிரிமினலாக நான் பார்த்தேன். ஆனால் என்னையால் உன்னை என்ன பண்ண, யூ ஆர் மை பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட், நீ என்னுடைய பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட். அதனால் நான் என்ன பண்ணலை, உன்னை வந்து அரெஸ்ட் பண்ணலை. அதனால் என்னுடைய ஃப்ரெண்ட் ஒரு பிளைன் க்ளோத் மேன் வேறு நபரை வந்து என்ன பண்ணுறேன், அனுப்பி உன்னை அரெஸ்ட் பண்ணுறேன் அப்படிங்கிற அந்த லெட்டர்ஸ் வந்து எதில் இருக்குது அப்படின்னா, அந்த டால் மேன் கொடுத்த அந்த நோட்டில் வந்து யார் பார்க்குறா, அந்த பாப் வந்து என்ன பண்ணுறான், பார்க்குறான். இதுதான் அந்த ஸ்டோரி. ஃபைனலாக நம்மளால் வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியாது யார் ஜிம்மி வெல்ஸ். இந்த பாப் வந்து என்ன நினைக்கிறான், அந்த டால் மேன் தான் ஜிம்மி வெல்ஸ் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். தன்னுடைய வெஸ்ட்டில் பண்ணக்கூடிய எல்லா ஆக்டிவிட்டீஸும் யார்கிட்ட சொல்லியிருந்தான், அந்த டால் மேன்ட்ட வந்து சொல்கிறான். இதே போல் தான் இவருடைய ஷார்ட் ஸ்டோரிஸ் எல்லாமே எப்படி இருக்கும், கடைசியில் ஒரு ட்விஸ்ட்டோடு என்ன பண்ணுது, இவருடைய ஷார்ட் ஸ்டோரிஸ் எல்லாமே முடியுது. நம்ம எக்ஸாமினேஷன் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ இதில் என்ன கேட்பாங்க அப்படின்னா, ஒரே ஒரு 5 மார்க் கொஸ்டின் மட்டும் லிஸ்ட்டில் வந்து ஒரு 5 மார்க் கொஸ்டின் இருக்கும். அது எப்படி இருக்குது அப்படின்னா, டெவலப் த ஃபாலோயிங் ஹிண்ட்ஸ் இன்டு ஏ பேராகிராஃப். இதே போல் மேலே வந்து ஹிண்ட்ஸ் டெவலப் மாதிரி கொடுப்பாங்க. அந்த ஹிண்ட்ஸை டெவலப் பண்ணி நீ ஒரு பேராகிராஃபை என்ன பண்ணணும், நீ எழுதணும். இதில் வந்து ஒரே ஒரு 5 மார்க் கொஸ்டின் தான், ஒரே ஒரு பேராகிராஃப் மட்டும்தான். தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்.